ಎಲ್ಲ ಐ ಟಿ ಕಂಪ್ನಿ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಯಾರು ಲೈವ್ ಇದ್ದರೆ ಬನ್ನಿ. ಏನು ಬರೀ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಲೈವ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಇದು ಮಾಡಿರು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತಲ್ಲೂ ಲೈವ್ ಬಂದು ನೋಡೋಣ, ಯಾರು ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬಂದ್ರಾದರೂ ಯಾರು ಲೈವ್ ಸಿಗ್ತೀರಾ ಅಂತ. ನನಗೆ ಲೈವ್ ಬರೋಕ್ಕೇನು ಇದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಲೈವ್ ಬಂದು ಯಾರು ಏನಾರು ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನಾರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಚೆನ್ನಾಗೆ ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಆಡಿಯೋ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಬಂದು ಯಾರು ಆನ್ಲೈನ್ ಇದ್ದೀರಾ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೂ 1 ಅವರ್ ಲೈವ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು 4-5 ಜನ 6 ಜನ ಬರ್ತಿರು. ಏನೋ ಹಿಡ್ದು ನಿಮಗೂ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಿರುತ್ತೆ ಕೆಲಸಗಳು, ಆದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳ ಮಧ್ಯ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಥರ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಿ. ಪ್ರತಿಭೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ವೀಡಿಯೋಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಲೈವ್ ಬಂದಾಗ ಏನೋ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಏನಂತೀರ ಜಾಸ್ತಿ ಲೆಂತ್ ಇರೋ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಶಾರ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. 3-5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೂ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ. ರೀಲ್ಸ್ 1 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ. 1 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳೋದು? ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅನ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಏನು ಇದು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದೆ. ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫು, ಆನೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಸಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಒಂದು ಇದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಆಗತ್ತಾ? ಗಾದೆಗಳು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಹೇಳೋದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಂದೇನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಏನಂತೀರ, ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಓದ್ಬೇಕಾರೆ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ನೀವು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರೋ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರಲ್ವೋ, ನಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಭವದಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅದು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಏನೇನೆಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಯಾರಾದರೂ लाइव इधर नोड़ी कोई नॉर्थ इंडिया से कोई लाइव है। लोग बोलते खाली सुबह में ही लाइव आते हो, रात को हम लोग थोड़ा फ्री होते हैं। वैसे तो रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा, मतलब 1 महीना
ये 3 महीने तक ये रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा, पर लाइव में जो पूछ सकते हैं ना, ಕಮೆಂಟ್ ಲೈವಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಕಮೆಂಟ್ इन द वी मैंने कल परसों नार्सिसिस्ट अवेयरनेस पे वीडियो बनाया था. सभी लोग अलग नहीं रह सकते. कुछ लोगों को नार्सिसिस्ट के साथ रहना पड़ता है. तो हिंदी ऑडियो मेरा क्लियर आ रहा है? बैकग्राउंड में थोड़ा डिस्टरबेंस है. हाँ, एक काम हो सकता है. मतलब आपको पता है कि सामने वाला बंदे से किसी भी तरह का इमोशनल कनेक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, तो वो सिचुएशन को आप एक्सेप्ट करना पड़ेगा. मतलब आपको जो भी रिश्ता है, वो रिश्ते में आप अकेले दोनों तरफ का भावना को बैलेंस करके कितना साल आप मैनेज कर, 5 साल 10 साल, पूरा ज़िंदगी तो मुश्किल है. 5-10 साल भी मुश्किल है, पर कुछ हालात में निभाना पड़ता है. मतलब वो क्या कहते हैं, एक ग्रे रॉक मेथड, मतलब उनसे बात करने का वक्त में कोई भी रिएक्शन नहीं देना. वो गैसलाइटिंग करेंगे या मैनिपुलेशन करेंगे, वो जितना भी कोशिश करे आपसे रिएक्शन लेने का, आप रिएक्ट करने के बजाय थोड़े वक्त के लिए गायब हो जाइए. सामने आप रहोगे तो वो कुछ ये रहेंगे ना, वो जब ज़्यादा आपको एंगेज करके आपसे रिएक्शन लेने का कोशिश कर रहे हैं, तो तुरंत कुछ वजह ढूंढ के गायब हो जाइए. फिर थोड़ी देर बाद जैसे वो आँख मिचोली खेलते हैं, आप भी उनके साथ आँख मिचोली खेल सकते हो. आँख मिचोली, पता नहीं यार, मेरा हिंदी में थोड़ा गलती हो गया तो एडजस्ट कर लेना. एक ग्रे रॉक मेथड हो गया, और एक बोलते हैं मॉडिफाइड कांटेक्ट. मॉडिफाइड कांटेक्ट मतलब वही, जैसे वो कभी अच्छे कभी बुरे बनते हैं. आप वो जब अच्छे बनते हैं, आप भी उनके साथ अच्छे बन जाइए, और वो जब बुरे बनते हैं तो आप गायब हो जाइए. जब अच्छा बनते हैं तो उनके साथ अच्छा बनिए. जब बुरा आपको लगता है अभी ये बुरा बन रहा है,
तो तुरंत कोई वजह लेके गायब हो जाइए। फिर थोड़ी देर के बाद वापस आ जाइएगा। इसको बोलते हैं मॉडिफाइड कांटेक्ट। मतलब अच्छे टाइम में साथ रहना, जब जैसे ही परिस्थिति बिगड़ रहा है रिएक्ट नहीं करना, गायब हो जाना है, फिर आके प्रकट हो जाना है। ये काम करेगा। लंबी लॉन्ग टाइम रिलेशन में ये काम करेगा। मतलब वो भी एक्सपेक्ट नहीं करते आपको पूरा वक्त, वो भी थक जाते हैं ना, उनको भी थकान होता है, और वो भी ज़्यादा वक्त आप रिएक्शन नहीं दोगे तो वो कोई दूसरे को पकड़ लेंगे। आप नहीं मिले तो कोई दूसरा तो मिल ही जाएगा उनको। ऐसे मॉडिफाइड कांटेक्ट अच्छा है अगर साथ में रहना है तो। मेरा मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है ना, जब भी मैं जल्दी समझ जाता हूँ कि मेरे आसपास में नार्सिसिस्ट लोग हैं, तो मैं ज़्यादा वक्त शांति रहता हूँ। मतलब बीच में एक दो बात, हाँ सही है, हाँ ठीक है, बस उतना ही। ज़्यादा लंबा रेस्पॉन्स भी नहीं देता। मतलब बात को एक बात की एक बात, लंबे लंबे एक्सप्लेनेशन देने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप शांति से भी जी सकते हो अगर बीच बीच में आप क्या बोलते हैं, ब्रेक लेते रहेंगे, तो आप एक नार्सिसिस्ट के साथ भी जी सकते हैं। ऐसा नहीं कि नार्सिसिस्ट के साथ जीना बहुत ही मुश्किल है। ज़्यादा सेंसिटिव लोगों को थोड़ा मुश्किल होगा, पर आप अभी मैंने जो बताया वो अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप भी थोड़ा इमोशनल स्ट्रांग बनेंगे। रिएक्ट नहीं करेंगे तो आप स्ट्रांग वैसे ही बन जाओगे। ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಹಿಂದಿಲಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನಾರ್ಸಿಸಿಸ್ಟ್ ಜೊತೆ ಇರೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಾದ್ರು ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರೇನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಅವರು ಎಲ್ಲ ಟೈಮು ಅವರೇನು ಇವ್ರು ಕೆಟ್ಟವರಾಗಿರಲ್ಲ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇರಿ. ಅವರಿಗೂ ತುಂಬ ಓವರ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಸುತ್ತಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆದಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ನಾರ್ಸಿಸ್ಟ್, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕಷ್ಟೆ ನಾರ್ಸಿಸ್ಟ್ ಜೊತೆ ಇರೋಕ್ಕೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಾದ್ರು ಅದು ಇದು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅವರು ಹೇಳೋದು ಯಾವುದು ತೊಗೊಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ಸಂಬಂಧ ಹೇಗೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ನಂಗಿಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಿ ಬೇಕು, ಅದು ಇದು ಮುಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾರ್ಸಿಸ್ಟಿಂದ ದೂರ ಆಗಬೇಕು. ಮುಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಸಿಸ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ಬೋದು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಿ ಬೇಕು, ಫುಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಬೇಕು, ಲಿಬ್ರೇಷನ್ನು. ನಾನು
ಮೋಕ್ಷ ಬೇಕು ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾರ್ಸಿಸ್ಟ್ ಜೊತೆ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಹಂಗೆ ಜೀವನ ಸಂಸಾರ ಸಾಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾರ್ಸಿಸ್ಟ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದರೂ ಸಂಸಾರ ಸಾಗಿಸ್ಬೋದು. ಮುಕ್ತಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಿ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾರ್ಸಿಸ್ಟ್ ಜೊತೆನೇ ಇದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದನೋ ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ ಬೇಡಪ್ಪ ನಾರ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಥರ ಜನಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಾರ್ಸಿಸ್ಟು ತೀರಾ ಕೆಟ್ಟವ್ರು ಅಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವರಿಗೆ ಭಾವನೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ಲಿಗೆ ಭಾವನೆಗಳು ನೀವು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಆ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಲಿಗೆ ಅವ್ರು ಫೀಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದೊಂದು ಟೈಮ್ ಆಗತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದು ಟೈಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಕರೆಂಟು ಫುಲ್ ಫ್ಲೋ ಇರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಅವಾಗವಾಗ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿರ್ತಾರೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮು ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯವರಾದರೆ ಜನ ನಮ್ಮ ಜನದಿಂದ ಲೈಕ್ ಗುಂಪಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೇರೆ ಇಡಬೇಕು, ಅದೇ ಅವ್ರದ್ದು ಉದ್ದೇಶ ನಾರ್ಸಿಸಿಸ್ಟ್ದು. ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವ್ರ ಸುತ್ತಾನೇ ಸುತ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ನಾರ್ಸಿಸಿಸ್ಟ್ ಹಂಗೆ ಇದೇನಿಲ್ಲ ರೀ. ಇವಾಗ ನಾನೇನೋ ಇದು ಅನುಭವ ಜಾಸ್ತಿ ಇದಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು ಜನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ನಾರ್ಸಿಸ್ಟ್ಗಳು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಸರ್ವೈವ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬಿಡಿ. ನಾನು ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಬೇಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನನಗೆ. ಇವ್ರು ಈ ಥರ ನಾರ್ಸಿಸ್ಟು, ಇವರು ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ನಾರ್ಸಿಸ್ಟು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಬೇಗ ಬೇರೆ ಅವರು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿರ್ತೀನಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋಲ್ಲ, ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಹಂಗೆ ಮೂವ್ ಆನ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆನ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ, ದೇಹ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ದೇಹ ಮೊದಲು ಮೈಂಡ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಆಗೋದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ದೇಹ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು ಮೈಂಡಿಂದ ನೀವು ಮೂವ್ ಆದರೆ ದೇಹದಿಂದನೂ ಮೂವ್ ಆಗ್ತೀರ. ಓಕೆ, ನಾರ್ಸಿಸಿಸ್ಟ್ಗಳು ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಬದಲಾಗಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೀವು ಯಾರೋ ಬದಲಾಗ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಯಾರು ಬದಲಾದರೂ ನಾರ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಬದಲಾಗಲ್ಲ. ನಾರ್ಸಿಸಿಸ್ಟ್ ಇದೇನು ಪದ, ಅದು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇದಾಗತ್ತಪ್ಪ. ತೀರಾ ಏನಂತೀರ, ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್, ತುಂಬ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೇಂಜಿಗೆ ಅಂದರೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆ ಥರ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟು. ಪೂರ ಮಕ್ಕಳುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನುಂಗಿ ನೀರು ಕುಡಿದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ರೇಂಜಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟು. ನಾರ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಥರ ಅಷ್ಟು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾವನೆಗಳೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಏನು ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ ಅದೇ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು. ಆಮೇಲೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಂಗೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಡಿ, ನನಗೂ ಮಹಾಭಾರತ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕತೆ ಓದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ.
ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಜನಗಳಿಗೆ ನಾರ್ಸಿಸಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ತಿಳಿಸೋಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ರೆಫರೆನ್ಸು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಥರ ಇರ್ತಾರೆ.